हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण मॅथ्स टू सिमिलॅरिटीवरचा आपण 5वा व्हिडिओ हा आहे. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण सिमिलर ट्रायंगल स्टडी केला होता. देन टेस्ट्स, जे टेस्ट्स आहेत, ए टेस्ट, ओके. अदरवाइज दिस इज अ ए टेस्ट. सेकंड वन एस टेस्ट, and third one yes test, and last one is properties of a similar triangle. There are 3 properties of a similar triangle. Now we are going to discuss the example which are based on these things. Okay. First, once again I will repeat. When two triangles are similar, if their corresponding angles are congruent, if their corresponding sides are in proportion, then the given two triangles are similar. On this property, which type of questions they are asked? Before going to start the practice set 1.3, I want to discuss the types of questions. Okay. The first type, if two triangles are similar, triangle ABC is similar to triangle PQR. If this one is a given, then we know if two triangles are similar, then corresponding angles are congruent. This angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, and this last one is similar to congruent to angle R. Then in that example, two triangles are similar given. If the measure of angle this A is given, measure of angle A is a 60 degree. Suppose the measure of angle R is a 70 degree, and they can ask to find the measure of these remaining angles. लक्षात येते, या टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारू शकतो. आता आपण डिस्कशन कशाच्या संदर्भात करणार आहे, तर कोणत्या टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला सिमिलॅरिटीवरून येऊ शकतात. हाऊ यू कॅन फाइंड? If the angle A is 60 degree, then you can write this angle P is also 60 degree, both are congruent. If R is 70 degree, then this angle C is also 70 degree. This one is a 60 degree. Once you get the measure of two angles in this triangle ABC, then you can easily calculate this angle B. If once you get the measure of angle B, then you can write the measure of angle Q. In this way, if the two angles are given, remaining angles, the measure of remaining angles we can find. This type of questions they can ask. Secondly, about the sides, the sides are in proportion. Here in these two triangles, AB upon PQ is equal to BC upon QR, okay, and this one is equal to AC upon PR. आणखीन क्वेश्चन कसं विचारू शकतात? Two triangles are similar, then we know this property. They will give the ratio of AB upon PQ. Suppose the AB is to PQ is given, that is 2:3. The length of BC is given, the length of BC is 4. Then they can ask find the length of QR. If PR is equal to 12, then they asked find the length of AC. Such type of questions they can be asked. हे ट्रायंगल सिमिलर देऊन या पद्धतीचे क्वेश्चन्स आपल्याला विचारू शकतात. लक्षात घ्या, हे एक टाइप झालं. आता मी सेकंड टाइपच्या संदर्भात डिस्कशन करतो. State which two triangles are similar. Question 1, by which test? मग याच्यासाठी मी इतर काही फिगर बोर्डवरती ड्रॉ करतो, त्या संदर्भात आपण डिस्कशन करू.
once again मी क्वेश्चन रिपीट करतो. स्टेट which two triangles are similar by which test. There are four figures. First we are going to think about this first figure. Observe this figure very carefully. When you are going to solve such type of questions or in mathematics too, first you observe the given figures very carefully. In this figure, first question must be arise in your mind, how many triangles are here. Okay, in this figure there are how many triangles? There are only two triangles. One is the APQ and second is the this ABC. Okay, in these two triangles, by then we are going to think about the where they are similar. Actually they are similar. We are going to think about the test. There are three types of test. Okay, A, second one is a SAS and third one is a SSS. In this figure the lengths of sides are not given, otherwise the ratio of sides are also not given. Only this pair of angle is congruent, that is the given. ह्या क्वेश्चन मध्ये दिलेलं काय, in this triangle ABC, otherwise in this figure this angle APQ is congruent to angle ACB. This is the given, and they asked which two triangles are similar. Okay, here we cannot think about these two. We are going to think about the AA. In triangle APQ, and triangle ABC, second triangle is the ABC. In these two triangles, in first triangle this angle P is congruent to angle C. Angle P congruent to angle C. This one is the given. You have to write here. This is the given. Next, one more corresponding angle is congruent in these two triangles, and that is this angle A. This angle A is common for these two triangles. लक्षात येते का बघा, ह्या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये हा जो A अँगल आहे हा A अँगल कॉमन आहे. Therefore angle A is congruent to angle A. This is the common angle. In this bracket you have to write the common angle. Therefore आपण स्टडी केलेला आहे, जसं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आहेत, प्रॉपर्टीज ऑफ congruent angles आहेत. Each angle is congruent to itself. Therefore this angle A is congruent to angle A. Therefore this triangle APQ is similar. It is a similar to triangle. Now you have to write the name of the second triangle in one-to-one correspondence. Think about the one-to-one correspondence. Here this angle A is congruent to angle A. Therefore A चा जो हे व्हर्टेक्स आहे, करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स तो Aच आहे. P चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स C आहे. P is congruent to C. Then the last one is ACB. Therefore in this figure triangle APQ is similar to triangle ACB. इथं लिहित असताना आपण वन टू वन करस्पॉन्डन्सचा विचार केला नाही, पण जेव्हा ते सिमिलर आहेत हे आपण लिहितो त्यावेळी वन टू वन करस्पॉन्डन्सचा विचार करून लिहायचा, अदरवाइज तो चुकीचा होईल. Now these two triangles are similar by AA test of similar triangle. Okay, in this way we can write the answer of this one. लक्षात आलं. मग हे झाल्यानंतर तुम्ही स्वतः असं वेगवेगळे डायग्राम काढू शकता आणि ते कोणकोणते दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे लिहू शकता. आता इथंच बघा, ह्या म्हणजे कशा पद्धतीने ते सांगतो. समजा तुम्ही एक ट्रायंगल काढलं, ओके, suppose these two angles are congruent. Name of this triangle is PQR AB. तुम्ही स्वतः से एक फिगर ड्रॉ करा आणि याच्यात कोणकोणते ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत आणि कोणत्या टेस्ट ना ते तुम्ही लिहू शकता. असं वेगवेगळे ट्रायंगल काढून तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. ओके, याच्या बाबतीत तुम्ही विचार करू शकता. नेक्स्ट, आता सेकंड फिगर, सेम क्वेश्चन. ह्याच टायटल खाली आपण हे विचार करणार आहे. फर्स्ट ऑब्जर्व दिस फिगर केअरफुली. हाऊ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? ओके, in this figure how many triangles are there? PQS, this is the first triangle. Then PSR, this one is the second triangle, and PQR, this is the
third triangle. In this figure there are three triangles. मग पेअर किती होणार? 3 ट्रायंगल्स असते. फर्स्ट सेकंडचा एक पेअर होईल, सेकंड थर्डचा एक होईल आणि थर्ड फर्स्टचा एक होईल. म्हणजे इथं 3 पेअर्सपैकी कोणते पेअर्स हे सिमिलर आहेत हे विचार करायचे. तर हे विचार करत असताना in this question angle QPR is congruent to angle PSR. This is the given. दिलंय का बघा, this angle QPR is similar congruent to angle PSR. पण ते विचार करत असताना हे दोन्ही अँगल कोणत्या ट्रायंगलचे अँगल आहेत त्या ट्रायंगलच्या बाबतीत जर विचार केला तर इझी होईल. बरोबर आहे. म्हणजे कोणते दोन ट्रायंगल सिमिलर येतात हे आपण सांगू शकतो. दिस अँगल इज अ triangle QPR. This is the angle of triangle QPR and this is the angle of triangle PSR. And in these two triangles, this R is a common angle. Therefore, these two triangles are similar. जर तुम्ही ह्या मोठ्या ट्रायंगलच्या संदर्भात आणि इकडच्या हा लेफ्ट साइडला जो ट्रायंगल आहे ह्या बाबतीत जर विचार केला तर हा Q अँगल जो आहे तो कॉमन आहे. बट ह्या दोन्हीमध्ये आणखी कोणताही अँगल कॉन्ग्रुएंट नाही. Therefore, here only one pair of triangles are similar that we can prove. Okay. In solution, in triangle, मोठा triangle PQR and triangle PSR. triangle PSRच का घेतला तो पण त्याबद्दल पण विचार करा. In these two triangles, angle P is congruent to angle S. This is the given. ओके. क्वेश्चन मध्ये तो दिलेला होता. हा जो PQR मधला P अँगल आहे या सेकंड ट्रायंगल मधला S अँगल सी कॉन्ग्रुएंट आहे. दिस इज द गिवन. अँड इन दीज टू ट्रायंगल्स angle R is congruent to angle R. This one is the common angle. Therefore, these two triangles, triangle PQR is similar to triangle. Now you have to think about the one-to-one correspondence. Okay. P चा corresponding vertex होईल S, then R चा corresponding vertex होईल R, then last one is here P राहिला, you have to write P. That means here the triangle PQR is similar to triangle SPR. These two triangles are also similar by a test of similar triangle. ओके. या पद्धतीने आपण याच्यातले कोणते दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे आपण सांगू शकलो. आता हा जो ट्रायंगल आहे तो PQR ला सिमिलर का होत नाही त्या संदर्भात पण सांगितलेलं आहे. आता हे जर लक्षात आलं असेल तर यू कॅन थिंक अबाउट दिस वन. ट्रायंगल LMN. Here the LM is perpendicular to MN and this MT is perpendicular to LN. This is the given. Okay. त्याच पद्धतीने जर विचार केला तर in this figure also there are 3 triangles. Okay. This LMN is a right angle triangle. This MTN is also right angle triangle. In these two triangles, N is the common angle. Therefore, this LMN and this MTN, these two triangles are similar. हे लक्षात आलं असेल तर हे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके. सेकंडली ह्या दोन्ही फिगर मध्ये थोडासा फरक आहे. इथं राईट अँगल असल्यामुळे दिस वन इज अ राईट अँगल, सो ह्याला जो लिनियर पेअर करतो हा सुद्धा काय असणार आहे, राईट अँगल असणार आहे. सो यू हॅव टू थिंक अबाउट द ट्रायंगल LMT and LMN. In these two triangles, angle M is congruent to angle T, both are 90 degree and this is the common angle. So here in this figure, this second triangle is also similar to the first one, that is LMN. Then think about these two, whether these two are similar or not. हे जर लक्षात आलं असेल तर तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकता, विचार करू शकता याच्या संदर्भात. ओके. Now we are going to discuss about this fourth figure. Observe this figure very carefully. ABC is the triangle in which BD is perpendicular to AC and AC is perpendicular to BC. Which two triangles? I am going to discuss only one pair. Second pair तुम्ही विचार करायचा आहे. मी फर्स्ट पेअरचा कसं विचार करतो बघा. इथं राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत, दोन असं राईट अँगल ट्रायंगल घेतो की त्याच्यामध्ये एक कॉमन अँगल असेल, मगच ते ए टेस्टनुसार सिमिलर होते. आहे की काय म्हणतो लक्षात येते.
राईट अँगल दिसतात म्हणजे राईट अँगल ट्रायंगल्स घ्या आणि त्या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये जर एक कॉमन अँगल असेल तर ते दोन्ही ट्रायंगल्स हे काय होतात, सिमिलर होतात. मग एक ट्रायंगल मी जर हे बी डी सी जर ट्रायंगल मी घेतला तर बी डी सीला सिमिलर असणारा ट्रायंगल म्हणजे ए ई सी. ओके, ए ई सी बिकॉज दिस डी इज congruent to this E because both are 90 degree and C is the common angle. म्हणजे फिगर जेवढं तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व करता मग तुम्ही इझिली विचार करू शकता की ह्या फिगरमध्ये कोणते दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत. आणखीन एक पेअर सिमिलर मिळतो का बघा आणि त्या संदर्भात तुम्ही विचार करा आणि लिहा. ओके, म्हणजे ह्या टाईपचे क्वेश्चन आता यासारखं फिगरवरचे क्वेश्चन तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये आहे. असा एक क्वेश्चन तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये आहे. असं पण क्वेश्चन म्हणजे प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये ज्या टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत त्याच पद्धतीचं मी इथे डिस्कशन करून लागलो. हे जर तुम्ही जे होमवर्कसाठी तुम्हाला दिलेलं आहे हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलात, म्हणजे इथं तिन्ही पेअरच्या संदर्भात तुम्हाला विचार करायचा आहे. मग इट विल हेल्प इन सेकंड टॉपिक दॅट इज अ पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी देखील ह्या टाईपच्या डायग्रामचं तुम्हाला तिथं ह्या टाईपचं डायग्राम आपण तिथं काढणार आहे आणि सिमिलॅरिटीचा वापर तिथं आपण करणार आहे, लक्षात घ्या. इथं बघा परत एकदा मी या फिगरकडे येतो. दोन ट्रायंगल मी कसं चूज करून आलो, दोन्ही राईट अँगल ट्रायंगल असायला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये एक कॉमन अँगल असायला पाहिजे. ओके, मग ट्रायंगल हा कंप्लीट ट्रायंगल बी डी सी अँड सेकंड वन इज दिस वन इज ए ई सी. इन दिस टू ट्रायंगल सी इज द कॉमन अँगल. here in triangle BDC and triangle AEC. In these two triangles, angle D is congruent to angle E. Both are 90 degree. Okay, both are 90 degree. And second one, angle C is congruent to angle C. This one is a common angle. Therefore, these two triangles, triangle BDC is similar to triangle. Here you have to think about the one-to-one correspondence. That is the very important one. Otherwise, it will be wrong. आता हे लिहित असताना आता बी कशाला कॉन्ग्रुएंट आहे बघा, इथं तर लिहिलं नाही. डी कशाला, डीचा जो करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स आहे तो ई आहे ना. डीचा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स ई म्हणजे सेकंडला ई लिहितो. सीचा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स सीच आहे आणि राहिला काय आता बीचा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता येईल, ये. दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके, आणखीन एक पेअर आहे, आणखीन एक पेअर तुम्ही विचार करू शकता आणि ते लिहू शकता. ओके, हा झाला सेकंड टाइपचे क्वेश्चन्स. नाउ आय एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप क्वेश्चन्स विच आर इन प्रॅक्टिस सेट 1.3. बघा थोडंसं पार्ट इथं थोडंसं मगाशी दिसत नव्हता, आता तो मी इथं व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे. पॉज करून हे तुम्ही इथे पार्ट्स बघू शकता काय लिहिलेलं आहे. ओके, हां आणखीन एक बघा इथं या क्वेश्चनवरून तुम्हाला आपण इथं दोन ट्रायंगल सिमिलर प्रूव्ह केलेले आहे. ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस पी आर. therefore in these similar triangles the corresponding sides are in proportion. There PQ upon SP is equal to QR upon PR is equal to this PR upon SR. प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये एक लास्ट एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला हे दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूव्ह करून आणखीन एक गोष्ट प्रूव्ह करायला सांगितली की ह्या दोन रेशोवरून आपण प्रूव्ह करू शकतो. दॅट इज दे आस्क्ड टू प्रूव्ह दिस PR स्क्वेअर इज इक्वल टू QR इंटू SR. हे प्रूव्ह करण्यासाठी तिथं नाव वगैरे वेगळे आहेत. हे प्रूव्ह करण्यासाठी फर्स्ट यू प्रूव्ह दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन फ्रॉम दिस वन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportion. We can easily write this PR square is equal to QR into SR. म्हणजे हा प्रॅक्टिस सेटमधला एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करायचा आहे. तेवढा राहिला होता आपला डिस्कशन. ठीक आहे, आता एक थर्ड टाईपच्या क्वेश्चन संदर्भात मी विचार करू आपण. This is the third question. Are the given two triangles are similar if yes by which test? हे ट्रायंगल ऑब्झर्व करा आणि लगेच लक्षात आलं पाहिजे की आपण कोणत्या टेस्टनुसार हे असतील तर सिमिलर होणार आहे. द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन इन बोथ द ट्रायंगल. देअरफॉर वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द SSS टेस्ट.
त्या टेस्टनुसार काय करायला पाहिजे की करस्पॉन्डिंग साईड्स आर इन प्रोपोर्शन असायला पाहिजे. मग इथं हे करस्पॉन्डिंग साईड म्हणजे हा 3चा हा 8च करस्पॉन्डिंग साईड आहे का, किंवा 3चा करस्पॉन्डिंग 6 आहे का, हे फिगर बघून लक्षात येणार नाही. सो फर्स्ट यू हॅव टू राईट द लेंथ्स ऑफ दिस फर्स्ट ट्रायंगल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. 3, 4, 5 असे आहेत. मी काय म्हणून लागलो लक्षात घ्या. हा जर रेशो घेतला तर हा 3:8 येतो, हा 4:6. दोन्ही रेशो सेम नाहीत म्हणून हे ट्रायंगल सिमिलर नाहीत असं होत नाही. म्हणून तुम्ही काय करा, मग अशा एक्झाम्पल्समध्ये फर्स्ट यू हॅव टू राईट द लेंथ ऑफ द साइड्स इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर. याचे पण त्याच पद्धतीने लिहा 6, 8 and 10. नाव फाइंड द रेशो ऑफ दिस टू. हियर द रेशो इज 1:2, 1:2, 1:2. Now we can say, are you comes to know? Now these two triangles are similar because the corresponding sides are in proportion. मग इथं 1-to-1 correspondence ABC LMN होत नाही, लक्षात घ्या. You have to write this triangle ABC is similar to triangle. हा कोणता ट्रायंगल होईल तो तुम्ही सिलेक्ट करायचा आहे, तो तुम्ही विचार करायचा आणि ते लिहायचं आहे, लक्षात घ्या. मग हे सोडवत असताना कसं, आता मी इथं रफली लिहिलेलं आहे, हे सॉल्व करत असताना कसं करायचं बघा. फर्स्ट यू टेक दिस AB upon the smaller size is a MN, AB upon MN, find this ratio, it is a 1:2. Then the second side is a BC, and the second one, its corresponding side is a LM. Find the ratio, it is also 1/2. Already आपण डिस्कशन केलेलं आहे. This last one 5/10 is equal to 1/2. From this one we can write this AB upon MN is equal to BC upon LM is equal to AC upon LN. Therefore these two triangles ABC is similar to triangle. You have to think about the 1-to-1 correspondence. In bracket, the by which test these two triangles are similar? By SSS test of similar triangle. ओके. मग इथं आपण हिंट काय दिले ते इंक्रीजिंग ऑर्डरनं लिहून करा, इट विल हेल्प यू. ओके. मग ह्यात आणखीन कसं क्वेश्चन्स विचारू शकतात बघा ह्या टायटल खाली. सपोज असं आहे माहिती, मग whether these two triangles are similar or not. Here the ratio of 3:6, 1/2, 4:8, 1/2. Two pairs of corresponding sides are in proportion, but this angle C and angle N are not the included angle between the sides which are in proportion. So these two triangles are not similar by SAS test. हा SAS टेस्ट होत नाही. का होत नाही लक्षात घ्या. हे दोन्ही जे अँगल्स आहेत ह्या दोन जे प्रोपोर्शनमध्ये असणाऱ्या साईड्स आहेत त्यांच्यामध्ये इन्क्लुडेड नाही. महत्त्वाचं आहे, हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. हाऊ यू कॅन राईट हियर इन दिस example, this AB upon MN, this is 1/2. Next, this BC upon LM, this is also 1/2. From these two we can write this AB upon MN is equal to this BC upon LM. And one more thing is given in the example, that is angle C is congruent to angle N, but these two triangles are not to be said similar because this angle C and angle N not included these sides which are in proportion. ह्या पद्धतीने लिहून इथं तुम्ही ते मेन्शन करू शकता, लिहू शकता. लक्षात आलं पाहिजे की आपण काय काय लिहायचं आहे, काय कसं विचार करायचा आहे. ओके. हे एक टाईपचे एक्झाम्पल्स झाले. आणखीन आता इकडे बघ या फिगरमध्ये, सपोज हियर AB इज पॅरलल टू CD जर दिला असेल, AB इज पॅरलल टू CD, these two triangles are similar or not. मग हे तुम्ही विचार करू शकता. if AB is parallel to CD, this one is a transversal, angle B is congruent to angle D, alternate angles. AB is parallel to CD, AC is their transversal, therefore angle A is congruent to angle C. These two triangles are similar. जेव्हा जेव्हा AB parallel to CD असेल दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर असतात. बघा, जर असं ट्रॅपेझियम जर असेल, हे दोन्ही जॉईन केले की ट्रॅपेझियम मिळेल तुम्हाला. या ट्रॅपेझियम म्हणजे हे अपोजिट साईडचा वन पेअर जर
पॅरलल असेल तर हे दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर असतात. हे फिगर बघितल्या तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. आणि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट. ओके. सपोज हे दिलं नसेल आणखी दुसरं इन्फॉर्मेशन जर दिलं असेल, हां एवढंच दिलं आहे इन दीज टू ट्रायंगल्स. बघा हा नेक्स्ट एक्झाम्पलकडे चाललो मी. This is the given figure in which angle B is congruent to angle C. Now these two triangles are similar or not. In these two triangles, one pair of angle is a congruent. Secondly, तुमचं ऑब्झर्वेशन लक्षात पण आलं असेल मी सांगण्याच्या अगोदर, these two angles are also congruent because these two are opposite angles. Therefore, these two triangles are similar. आता मगाशी जो 1 to 1 करस्पॉन्डन्स होता तो इथं बदलणार आहे, लक्षात घ्या. ओके. मगाशी जे डिस्कशन केलं तो 1 to 1 करस्पॉन्डन्स इथं बदलले. इथं काय येणार, ट्रायंगल दिस ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल द B is congruent to C. Therefore the corresponding vertex of this B is a C. The corresponding vertex of O is a O. The corresponding vertex of A is a T. Here this triangle ABO is similar to DCO by a test of similar triangle. In this way काही जरी चेंजेस झाले तरी तुम्हाला तो चेंज लक्षात आला पाहिजे आणि कोणते दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत, कोणत्या टेस्टनं आहेत हे ओळखता आलं पाहिजे. ओके. आणखीन काय देऊ शकतो बघ, याच्यामध्ये जर असंच जर फिगर देऊ, हा फिगर असं पण असू शकतो आहे, असं पण असू शकतो. ह्याच फिगरमध्ये सपोज the ratio of AO is to OC. The ratio of AO is to OC 3:4. Okay. And the ratio of BO is to OD. This is also 3:4. रेशो दिला असेल किंवा लेंथ ऑफ साइड्स दिला असेल, त्या लेंथ ऑफ साइड्स वरनं जर रेशो जर इक्वल येत असतील, इन दिस कंडिशन्स ऑल्सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके. बाय व्हिच टेस्ट, बघा दिस अँगल इज अ कॉन्ग्रुएंट. कसं लिहिणार इथं मी लिहून दाखवतो वाटल्यास. हे इन ट्रायंगल त्याचं सोल्युशन आहे. क्वेश्चन आहे व्हिच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. क्वेश्चन जे हे लेंथच देतो. सपोज हा पहिला 3:4च आहे आणि दिस वन इज 9:12. ओके. इन ट्रायंगल AOB and triangle DOC, the AO upon OC is equal to 3:4. Then the BO upon OD is equal to 9/12. Put the value and write this simplest form. This is a 3 3s are 3 4s are, the ratio is 3:4. Therefore this AO upon OC, this ratio is equal to BO upon OD. These two ratios are equal. And one more thing, here we know this opposite angle, the pair of this opposite angle is a congruent. Angle O is congruent to angle O because this is the opposite angle. These are the opposite angles. Therefore these two triangles are, therefore triangle ABO is similar to triangle AO चा corresponding side CO होईल. O चा Oच आहे. A चा corresponding vertex C होईल. C O चा corresponding vertex Oच आहे. B चा corresponding vertex होईल B. Therefore this triangle ABO is similar to triangle CDO by SAS test of similar triangle. In this way we can learn. या पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला आहेत. नेक्स्ट आणखीन एक टाईपचा क्वेश्चन आहे, त्या संदर्भात आपण डिस्कशन करूया. फोर्थ टाईपचा क्वेश्चन कसा आहे बघा. दिस इज द सन. ओके. दिस इज द पोल of h1 height, and let's consider this one is a smaller pole height h2. This is the shadow s1, shadow s2.
सनलाईटमध्ये ह्या दोन पोलचा ग्राउंडवरचा शॅडो आहे. हिअर these poles are perpendicular to the ground. In a sunlight at the same time the height of two poles, otherwise height of any object is proportional to their shadows if both the objects are forming a congruent angle. काय म्हणतो लक्षात आलं? सनलाईट म्हणजे सेम टाइमला जर हे दोन ऑब्जेक्ट्स असतील ते जर कॉन्ग्रुएंट अँगल फॉर्म करत असतील, मग ते 90 डिग्री असेल किंवा कमी असेल, बरोबर आहे, त्यावेळी त्यांचे जे हाईट्स आहेत ते शॅडोशी प्रोपोर्शनमध्ये असतात. ओके, हिअर मग हा H1 सपोज AB इज द पोल अँड द हाईट ऑफ दॅट वन इज H1, दिस BC इज इट्स शॅडो, लेंथ ऑफ शॅडो. ओके, हिअर PQ इज द लेंथ ऑफ पोल, that is H2, this one is the R, QR is the shadow. Here if you imagine this segment joining the top of the pole and this end of this shadow, here also these two triangles are similar. हे सिमिलर असतं, लक्षात घ्या. आणि आताच आपण डिस्कशन केलं दिस H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 हे असतो. अँड हे जे दोन्ही अँगल्स आहेत हे राईट अँगल म्हणून दिलेलं आहे. मग अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. देअरफॉर these two triangles are similar by SA S test. Therefore triangle this ABC is similar to triangle PQR by SA S test of similar triangle. मग याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन आहे प्रॅक्टिस सेट 1.4 मध्ये 1.3 मध्ये एक पोलचं जे शॉर्टर पोल आहे त्याचा लेंथ आहे तो एक मी इथं डिस्कशन करतो. ओके, जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यात एक शॉर्टर पोल आहे त्याचा लेंथ आहे 4 नेक्स्ट मीटर आहे 4 मीटर. अँड जो मोठा पोल आहे त्याचा 8 मीटर आहे. शॅडोचं लेंथ जो आहे तो या पोलचा 6 मीटर आहे. याचा शॅडोचा लेंथ त्याने विचारलेला आहे. ओके, मग इथं तुम्ही फर्स्ट यू हॅव टू राईट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. वन्स यू राईट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. देअरफॉर यू कॅन फाइंड इझिली द लेंथ ऑफ दिस शॅडो. ओके, मग हे जर लक्षात आलं हे खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मग याच्यावरून मी तुम्हाला एक प्रॅक्टिकल सांगतो. तुमच्या घरासमोर एखादा झाड असेल, शाळेमध्ये असेल, घरासमोरच बघा, आता शाळेकडे का तोपर्यंत जाऊ नका. तुमच्या शेतामध्ये झाड असेल तर त्या झाडाची तुम्ही हाईट मोजू शकता बाय युजिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके, मग ते कसं मोजता, कसं मोजणार हा तुमच्यासाठी एक प्रॅक्टिकल आहे. तो तुम्ही करावा आणि जे तुम्ही वर्क केलेलं आहे ते त्याचं कागदावरती काय काय केलं आहे ते लिहून मला पाठवलं तरी चालेल. हा तुमचा प्रॅक्टिकल झाला. ओके, म्हणजे ह्या डिस्कशन नंतर हा एक प्रॅक्टिकलसाठी एक्झाम्पल अँड प्रॅक्टिस सेट दिस 1.3 हे सुद्धा तुम्हाला होमवर्कसाठी आहे. मी आता प्रॅक्टिस सेट 1.3 परत एकदा रिपीट सांगणार नाही. ते तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे. काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवरती ते सेंड करू शकता, विचारू शकता. त्याबाबत मी तुम्हाला नक्कीच गायडन्स करेन. ठीक आहे, समजलं नसेल तर आणखीन व्हिडिओ व्यवस्थित बघा. पुस्तकमध्ये पण काही सॉल्ड एक्झाम्पल आहेत त्याचा पण देखील तुम्हाला उपयोग होईल. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.